إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع أحكام الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد شرعنا في أعمال الحج، وذكرنا أن الحاج يهل بالحج ضحى يوم التروية، وهذا الأفضل، ثم يتجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا دون جمع، ثم يوتر ويبيت في منى. وحكم الذهاب إلى منى يوم التروية سنة. وهنا ملاحظة: الذي يجب أن يفعله الحاج إذا وصل إلى منى، خصوصا هذه الليلة، أن يستريح، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى صلاة العشاء أوتر، كما قال أنس رضي الله عنه، ثم اضطجع إلى الفجر. فهذا ليس وقت كلام وسهر، وأغلب من يفعل هذا لما يصل يوم عرفة ووقت الدعاء تجده نائم في الخيمة. فالذي ينبه عليه الحجاج ليلة عرفة وهو في منى أن يستريح، يأخذ قسطه من الراحة، حتى إذا وصل وقت الدعاء في يوم عرفة لا يمضي هذا الوقت في النوم. فإذا صلى الفجر ويبقى في اليوم التاسع، احنا اليوم في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وهذا هو الركن الرابع من أركان الحج. قلنا الحج فيه إحرام، فيه طواف إفاضة وسعي والوقوف
بعرفة. هذه أركان الحج. هذا هو الركن، إذا ذكرناها بالترتيب هو الركن الثاني. أما إذا ذكرناها مع العمرة فيشتركان في الأركان الثلاثة ويزيد عليهم هذا الركن أنه هو الركن الرابع، فهو على حسب الترتيب. قلنا أن العمرة أركانها إحرام وطواف قدوم وسعي، وهي نفس أركان الحج، يزيد عليها الوقوف بعرفة. والطواف هنا يسمى قدوم وهنا يسمى طواف الإفاضة، والسعي يكون أيضا للإفاضة للحج. أما بالنسبة للترتيب التوقيتي فهو يبدأ الإحرام يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، وهذا يسمى الركن الثاني، يعني من أعمال الحج هذا هو الركن الثاني. الركن الرابع أو الركن الثاني في الحج بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Toujours, Inch'Allah Ta'ala, avec les rites de l'Hajj et l'Umrah, étape par étape. Et là, on est rentré dans les rites du Hajj. On a vu que le pèlerin, quand il arrive le 8e jour, Yom al-Tarwiyah, بعد إحرامه وإهلاله وتلبيته بالحج, من السنة qu'il se dirige à Mina. Le fait de passer la nuit à Mina, c'est une sunna. Donc quand il arrive à Mina, il fait al-Dhahr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha wa Salat al-Fajr. En raccourcissant les prières de 4 unités, al-Dhahr, al-Asr, al-Isha, il les fait 2 unités. Al-Maghrib, il reste tel quel. Ou le Fajr, il reste tel quel. Après, par la suite, le lendemain, ba'da Salat al-Fajr, il se dirige vers le mont Arafat. Recommandation pour les pèlerins que quand ils vont passer la nuit à Mina, min as-sunnah, ce qu'il a fait le Nabi alayhi salatu wassalam, et c'est le meilleur des modèles et le meilleur des exemples, c'est que la personne, une fois salla al-Isha, il a fait son witr, qu'il se repose. Qu'il se repose. Et c'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ont fait les compagnons radiyallahu ta'ala. Pourquoi cela? Parce que le lendemain, c'est un jour grandiose. Et c'est ça le Hajj, Arafah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit le Hajj ou Arafah. Ça va venir, Inch'Allah. Et par expérience, on a vu des frères, qu'Allah les guide, le jour de Arafah, ils ont tellement passé la nuit, la veille à Mina, à discuter, à papoter, à faire ceci, à faire cela, à circuler, à Kaza. Le lendemain, ils sont exténués, épuisés. Alors, au lieu de faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire que se consacrer. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les frères, il a regroupé les prières de Dhuhr al-Asr à Arafah. Pourquoi? Pour que la personne se consacre à Dua. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est un jour grandiose. Et c'est le jour du Hajj. Alors les frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allongent. Et tellement ils sont exténués, épuisés, alors qu'est-ce qu'on fait, nous les frères? Au lieu de nous, qu'on se consacre à Dua, nous-mêmes, on est en train de tourner le Mukhayyam. C'est le genre de... Allez, un peu de courage. Voilà, c'est ce qu'on fait, on passe à réveiller les frères. Réveille avec toi, réveille flamme, réveille flamme. Et concernant les piliers, on a vu que Al-Umrah, elle possède 3 piliers, à savoir l'état de sacralisation, après par la suite Al-Tawaf ou Al-Sa'i. Ça, de façon successive.
Al-Hajj, donc ces trois-là, sont les mêmes piliers pour l'Umrah. Ils sont les mêmes piliers concernant le pèlerinage. Maintenant, sur le plan temporel, Al-Asl, celui qui fait l'Umrah, donc il fait l'Ihram. Après, par la suite, vient Tawaf. Après, par la suite, il vient Sa'i. Après, par la suite, il vient التحليق والعمرة كملت الحمد لله. Concernant le Hajj, là, il est en état de sacralisation. Après, par la suite, il vient juste après Arafah. Donc, il va à Mina, il passe la nuit. Après, le deuxième pilier, on parle des piliers là, et il va à Arafah. Après, par la suite, il aura Tawaf al-Ifada, on en parlera, Inch'Allah. Après, par la suite, il lui reste aussi Sa'i al-Ifada, qui suit Tawaf al-Ifada. Alors, الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يكون في الحج. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا هو المزدلفة. فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. يعني الذي فاتته أو فاته الوقوف بعرفة فهذا قد فاته الحج، لحديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة. الحج عرفة. وهذا لبيان أهمية هذا الركن، وكأن الحج كله ملخص في عرفة. هذا من قبيل حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيه؟ الدين النصيحة. الدين النصيحة، وكأن الدين كله قد لخص في النصيحة. هذا لبيان أهمية هذا الركن، قوله الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وليلة جمع هي ليلة يوم الحج الأكبر، يوم النحر. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة. أرض عرفة مكان، يعني هو جبل الرحمة وما جاوره، وله حدود مبينة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك، قال: وهذا أمر مهم، فيجب أن يعتني الحاج بمكان وقوفه بعرفة، فهذا شيء لا يمكن أن يستدرك. يعني من فاته لا يستطيع أن يستدرك هذا. الذي فاته عرفة فاته الحج. قال: لا يكفي أن تجد شجرة ظليلة ليس فيها أحد قبل عرفة، كما يفعل بعض الحجاج إذا رأوا الأشجار التي قبل مسجد نمر وفيها ظل وليس فيها أحد نزلوا فيها وجلسوا إلى المغرب ثم انصرفوا. هؤلاء يفوتهم الحج. فلا بد من التيقن: أين أقف في يوم عرفة؟ أين أنا الآن؟ تيقن يعني أيها الحاج أنك في داخل عرفة. قال: والدولة جزاها الله خيرا قد وضعت حدودا بينت قال: وضعت حدودا بينة وعليها كتابة بينة.
لكن ينبغي على الحاج أن ينتبه أنه واقف بعد الحد إلى جهة عرفة، لأني وجدت بعض الحجاج يجلسون قبل الحج. قال يقرؤون بداية عرفة ويجلسون، يعني يقرؤون على اللوحات والعلامات بداية عرفة نهاية عرفة. هو يرى بداية عرفة ولكنه لم يدخل عرفة، هي الحدود هنا تبدأ، وتجده هو يجلس دون هذه العلامة. قال فلما جئناهم وقلنا يا إخوة ادخلوا، قالوا هذه عرفة، قلنا لا، قالوا انظر اللوحة تقول بداية عرفة، يعني من ورائها، وهم يظنون المساكين أن هذا المكان بداية عرفة. فينبغي للحاج أن يتأكد، لأنه لو لم يقف في داخل عرفة ولو كان جاهلا أو مخطئا يفوته الحج. واضح؟ هنا هذه العبادة هي مقرونة بهذا المكان، فلا يوقف إلا بعرفة، كما قلنا أنه لا يطاف إلا بالبيت، لا يوقف إلا بعرفة. المبيت في منى وفي مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. Donc le quatrième pilier, en l'occurrence, le quatrième pilier du pèlerinage est la station à Arafat. Il faut que tous les pèlerins, quels qu'ils soient, se retrouvent ce jour-là au mont Arafat. Allah subhanahu wa ta'ala, en effet, dit dans le sens du verset, puis qu'on vous déferlez depuis Arafat. Le déferlement depuis Arafat a lieu après la station à cet endroit. Il s'agit du pilier sans lequel le pèlerinage n'est pas valide, conformément au hadith d'Abdurrahman ibn Ya'mar, qui dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se tenait debout à Arafat. Des gens de Najd vinrent auprès de lui et lui dirent: ô messager d'Allah, comment fait-on le pèlerinage? Et il leur dit: le pèlerinage, c'est Arafat. Celui qui vient avant la prière du Fajr, la nuit du déferlement, c'est-à-dire la nuit du regroupement, aura accompli le Hajj. Là, pour illustrer l'importance de ce pilier. Il s'agit là d'un hadith authentique dans la chaîne de transmission et selon les conditions d'Al-Bukhari et de Muslim, sauf que Bukayr ibn Ata, qui est digne de confiance, et ce hadith-là, Al-Hajj Arafah, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il a dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Il a dit ce hadith-là, il est similaire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens qui dit que al-Hajj Arafah. Yani tout se concentre. Le premier hadith, ad-dinu an-nasiha. Yani la religion d'Allah englobe an-nasiha. كذلك الحج عرفة, c'est-à-dire que celui qui rate la station Arafah, il aurait raté son hajj. Ibn al-Munzir rahimahullah a dit dans l'Ijma', les savants sont unanimes que la station à Arafat est obligatoire, yani dans le sens, c'est un pilier pour le hajj, et qu'il n'y a point de pèlerinage pour celui qui aura manqué la station à cet endroit. Le Cheikh Abdel Mohsen Abbad, il dit qu'il est obligatoire pour le pèlerin de s'assurer qu'il est bien à l'intérieur du territoire de Arafat. Et ça, c'est une erreur fondamentale, une grande erreur, une grave erreur que commettent beaucoup de pèlerins. وهذا من جهل الناس ومن التهاون كذلك, يعني par négligence et par ignorance. Il dit qu'il est obligatoire pour le pèlerin de s'assurer qu'il est bien à l'intérieur du territoire, parce que c'est un périmètre qui est bien défini, qui ne peut pas t'asseoir où tu veux. Et il faut être à l'intérieur de cet endroit, de ce périmètre-là, en étant dans les limites clairement établies par les panneaux indiquant les limites de la zone de Arafat. Car le fait de se tenir à Arafat est un pilier essentiel de l'Hajj, sans lequel le Hajj n'est pas valide. Vous voyez le risque qu'on prend?
Le prophète sallam a dit en effet, Al-Hajj c'est Arafat. Ceci a été mentionné précédemment parmi les piliers du Hajj et la Umrah. Cheikh Suleiman Al-Hayli, en commentant la parole de Cheikh Abdel Mohsen, il dit ceci est très important. Cette remarque du Cheikh, elle est très importante. Le pèlerin doit porter une grande attention à l'endroit où il se tient le jour de Arafat. Car c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Si la personne s'est rendu compte qu'il n'a pas été dans le périmètre défini, délimité, son hajj il est parti, salam alaikum. Et on ne peut pas le rattraper ça. Ni par une compensation, n'a pas rien, c'est fini. Et il ne suffit pas de trouver un arbre ombragé avant l'entrée de Arafat. Il y a des pèlerins, des groupes de pèlerins, parce qu'il fait très chaud, c'est à découvert. Alors dès qu'ils trouvent des grands arbres, etc., ils s'assoient dessus. Mais ces arbres-là, des fois, ils sont en dehors du périmètre de Arafat. Donc le cheikh il dit, il ne suffit pas de trouver un arbre ombragé avant l'entrée de Arafat, où il n'y a personne, et de s'y installer. Comme le font certains pèlerins lorsqu'ils voient les arbres devant la mosquée de Namira, une très grande mosquée. Ils s'y installent jusqu'au coucher du soleil, puis ils s'en vont. Croyant que, ils ont stationné à Arafat. Ces personnes-là ratent le Hajj. Ils ratent le Hajj. Il faut donc être sûr de l'endroit où l'on se trouve le jour de Arafat. Est-ce que suis-je à l'intérieur de Arafat ou pas? Et il faut en être certain. En effet, les autorités, qu'Allah les récompense, ont mis en place des limites très claires avec des panneaux visibles. Et c'est des panneaux énormes où c'est écrit début, fin de Arafat. Mais le pèlerin doit faire attention à être positionné après la limite. Là, on va t'indiquer début Arafat. Et il a dit, Cheikh Suleiman, j'ai vu des pèlerins qui s'assoient avant l'entrée de Arafat. Là où il est écrit, il y a le grand panneau début de Arafat. Et ils s'y installent en pensant que c'est déjà à l'intérieur. Quand on leur a dit, mais les frères, entrez plus loin. Il faut dépasser le panneau. Ça, c'est le début. Ils ont répondu, mais c'est écrit ici, début de Arafat. Au lieu de demander, au lieu de s'inquiéter, de savoir, voilà, il a vu le panneau, j'ai lu, c'est bon. Nous leur avons dit, oui, mais cela signifie que Arafat commence après ce panneau. Et là, vous n'y êtes pas. Les pauvres pensent que cet endroit est déjà Arafat. Il est donc obligatoire pour le pèlerin de vérifier soigneusement qu'il est bien dans les limites de Arafat, car s'il ne s'y tient pas, même s'il est ignorant ou qu'il se trompe, est-ce qu'on va lui dire, il s'est trompé et il n'en a pas su. Non. Il a dit, il manquera son Hajj. D'où l'importance, les frères, quand on va al Hajj, soit on maîtrise à la perfection l'ahkam al-Hajj, ou sinon, comme on a dit dès le départ, d'être avec une compagnie d'une personne qui maîtrise, qui vous guide. Mais ça, Allah al-Musta'an, on lui donne pas d'importance. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وقف تحديدا عند الصخرات أسفل ما يسمى بجبل الرحمة، وإن كان هذه تسمية سنرى بعدها أن لا أصل لها، وإنما العرب تسمي هذا الجبل بإلال. الآن هذه الصخرات عندها وقف النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن تيسر له أن يقف هناك. هذا جزم به الإمام النووي رحمه الله، قال أن أفضل الأماكن وأفضل موضع في عرفة عند الصخرات، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا إن تيسر،
وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وكل عرفة موقف. قال: وقفت ها هنا وكل عرفة موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بعد الزوال كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، وهذا قول الحنابلة لحديث، وهذا رأينا الحديث، حديث عروة ابن مضرس الطائي قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف فقلت: في الموقف هنا والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للخروج لصلاة الفجر في المزدلفة، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. هذا قلنا الحبل أو الحبل. الجبل من الرمل يقال له حبل، وإذا كان من الصخور يقال له جبل. حبل وجبل، جبل حبل. قال: والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس على ذلك. ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وتقدم هذا في واجبات الحج والعمرة. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك، قال: ووجه الدلالة، يعني من حديث عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقوله صلى الله عليه وسلم أو نهارا يشمل النهار كله، والنهار يبدأ من الفجر. لكن قال: فقالوا دل على أن من وقف في النهار ولو قبل الزوال فقد أدرك، لكن الجمهور قالوا هذا لفظ عام خصصه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا عند الزوال مع حرصه على وقت عرفة، فلو كان هذا الوقت من وقت الوقوف لبادر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى عرفة. وهذا عندي أقوى، والله أعلم، أن الوقت يعني وقت الوقوف في عرفة يبدأ من الزوال. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est tenu à Arafat après le zénith, yani Zawal al-Shams. Zawal al-Shams, yani waqt al-Dhuhr. Conformément au hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu. هذا هو السنة. Et c'est l'avis de Al-Jumhur, yani l'unanimité des savants. Et certains parmi les gens de science soutiennent que la station débute à partir du lever de l'aube le jour de Arafat. Et ça, c'est l'avis des Hanbalites. Conformément au hadith, c'est quoi leurs arguments? L'argument des Hanbalites, c'est le hadith qu'on a vu, le hadith de Urwa ibn Mudarris al-Ta'i, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: je suis venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le lieu de la station à Arafat, et j'ai dit: oh messager d'Allah, je suis venu des montagnes de Taï. J'ai épuisé ma monture et je me suis exténué moi-même. Par Allah, je n'ai laissé aucune colline sans m'y arrêter. Ai-je accompli le pèlerinage? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit:
celui qui a assisté avec nous à cette prière, la prière du matin, Fajr, du jour de Arafat, hein? Yom al-Eid. Celui qui a assisté avec nous à cette prière du matin et s'est rendu à Arafat auparavant, de nuit comme de jour, aura certes parachevé son pèlerinage et accompli son rite, rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala. Donc, la station avant le zénith, qabla al-zawal, ne dispense pas de la station après le zénith. Mais si le pèlerin n'a pas pu le faire qu'avant le zénith, le jour de Arafat, est-ce que on lui comptabilisera son moukouf ou pas? Non? Ah, tu dis, je ne sais pas. Les frères, ce qu'il a dit, Abdel Hakim Nasser, vous ne comprenez pas l'arabe, vous ne comprenez rien? Hein? Rien? Parce que là, je ne fais que traduire ce qu'il dit. Hein? Mais allez, là, je répète, la station avant le zénith ne dispense pas de la station après le zénith. Mais si le pèlerin n'a pas pu le faire qu'avant le zénith, le jour de Arafat, wuqufuhu sahih, il sera valide. Comme l'a indiqué le hadith de Urwa ibn Mudarris. Celui qui a accompli la station à Arafat pendant la journée ne doit pas en sortir qu'après le coucher du soleil. Et non avant, comme cela est rapporté dans le long hadith de Jabir, et cela a précédé dans le chapitre sur les obligations du pèlerinage de la Umrah. Cheikh Suleiman, en commentant la parole de Cheikh Abdel Muhsin, et il dit, le sens de l'argumentation est le suivant. Il se réfère au hadith de Urwa ibn Mudarris, qui est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le Nabi alayhi wa sallam a dit, et il est venu à Arafat avant cela, de nuit ou de jour, laylan ou nahara. Et sa parole ou de jour comprend toute la journée. La journée, elle commence quand? Il dit, quand elle commence à l'aube. Ainsi, certains savants ont déduit de cela que celui qui se tient à Arafat durant la journée, même avant le zénith, ici on prend l'avis des Hanbalites depuis l'aube, et il aurait accompli le rite. C'est-à-dire que sa station à Arafat serait prise en considération. Mais la majorité des savants, on a dit tout à l'heure, on dit c'est une expression générale. Quand il revient au hadith, Laylan aw nahara, il a dit c'est une expression générale que l'on restreint par la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit à Urwa ibn Mudarris, celui qui vient, il a accompli cette prière avec nous, wa ata laylan aw nahara. Ça c'est général. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à quel moment? Il a stationné à quel moment? Ba'd al-zawal. Et هذه هي السنة, comme le disent les savants. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est entré à Arafat qu'au moment du zénith, bien qu'il ait toujours été très attentif à respecter les temps précis de l'Hajj. Donc, s'il était permis de se tenir à Arafat avant le zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y serait rendu plus tôt. Le cheikh, il dit à mon avis, il dit mon avis à moi. Et Allah est plus savant. Le temps du stationnement à Arafat commence à partir du zénith. Yani pour résumer l'amr, as-sunnah, la majorité des savants, et c'est la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la station à Arafat, elle se fait ba'd al-zawal, c'est ce qu'elle a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les Hanbalites, qui ont pris comme argumentation, comme preuve, ce hadith de Abu Daoud, rahimahullah, de Urwa ibn Mudarris, qui est venu interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, si même une personne elle vient ba'd salat al-fajr,
sans sa station, elle serait prise en considération. Je n'ai pas compris. Oui. Non, ça commence à partir de l'Fajr. Pas avant le Fajr. Oui, ça commence à partir de l'Fajr. C'est pas avant le Fajr. C'est-à-dire quand ils ont argumenté, ils ont dit, Cheikh l'a expliqué que quand il lui a dit Laylan ou Naharan, Nahar, il a dit la journée, elle commence à partir de l'Fajr. Hadith Urwa ibn Mudarrisa. رضي الله عنه. قبل أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في منى. هل ذهب مباشرة إلى عرفة؟ لا. ولكن هذه المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتعذر الوقوف وتحقيقها لشدة الزحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى وكان السنة الآن الحاج في إحرامه، فماذا يفعل؟ قلنا كلما انتقل من مكان إلى مكان رجع إلى التلبية، فيخرج من منى ملبي وله أيضا أن يكبر، وهذا أيضا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما رواه الإمام البخاري رحمه الله قال: وكان الصحابة إذا غدوا من منى إلى عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل منهم المهل فلا ينكر عليه، وهنا الإهلال يقصد به التلبية، ويكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه. Une fois qu'il sort de Mina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sorti juste après Al-Duha. Mais entre Al-Duha et Al-Dhuhr, il y a quand même un moment. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qu'il faisait? Où il était pendant ce moment-là? Ce qui est rapporté, que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il rapporte que les compagnons radiyallahu anhu, quand ils sont sortis de Mina, certains parmi eux, alors on a dit par rapport à Talbiya, dès qu'on change de lieu, dès que par exemple la nuit arrive, ou là le matin, on revient toujours à Talbiya. Alors comme ils ont changé de lieu de Mina à Arafat, ils faisaient Talbiya, il est rapporté aussi qu'ils faisaient At-Takbir. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, il rapporte que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, certains faisaient At-Talbiya et d'autres faisaient At-Takbir. Et personne ne reprochait cela à l'autre. ثم نزل صلى الله عليه وسلم في نمرة، والنزول في نمرة إن تيسر، ونمرة ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة، هي قرب عرفة لكن ليست من عرفة، فينزل في نمرة إن تيسر وهي قريبة من عرفة وليست منها، ويظل بها إلى ما قبل الزوال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après, il est passé par Namira. Et Namira, c'est un lieu qui est proche de Arafat, mais il ne fait pas partie de Arafat. نعم؟ لا 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 سنرى ذلك. ها؟ Toi tu parles de la mosquée. لكن ليست من عملنا. هي قالوا هي من عرفة تاريخيا ولكن ليست شرعا. Le côté historique, elle faisait partie de Arafat. Mais shar'an, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a délimité, elle ne fait pas partie de Arafat. ويظل بها إلى ما قبل الزوال. Il reste là-bas jusqu'à
avant الزوال, à savoir le zénith. وأما قول جابر رضي الله عنهما في حديثه حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة المراد بإتيانه عرفة هو قربه منها. Quand la parole de Jabir radiyallahu anhu, quand il a dit, et une fois qu'il est arrivé à Arafah, il a trouvé qu'on lui a préparé al-Qubba, c'est une petite tente. On a préparé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Binamira. Il dit ici, il veut dire qu'il s'est approché de Arafah. C'est pas il est arrivé à Arafah. لأن نمرة دون عرفة. Car Namira, elle est avant Arafah. والنزول بنمرة سنة إن تيسر وإلا فلا حرج على الحاج إذا لم ينزل بنمرة. Maintenant stationner, rester par Namira ou passer par Namira, ça c'est une sunna pour celui qui pourra le faire. Et c'est impossible les frères. Moi, je vous dis ça pourquoi? C'est juste pour apprendre qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hajjat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Maintenant les bus, il y a directement, ils vous amènent directement de Mina jusqu'à Arafah, direct. Ce transfert, il se fait en bus. Et surtout maintenant. Les autorités, ils sont tellement sévères. Pourquoi? Par rapport au décès qu'il y avait sur le passage des piétons. Et là maintenant, déjà à Mina, le matin, juste avant le Fajr, ils ferment les barrières des camps. Chaque camp, les hujjaj dépendent d'un bureau. D'accord? Ce Mukhayyam. Le Mukhayyam, par exemple, nous, on dépendait avant le 43. D'accord? Ce camp, il est cloisonné par des barrières tout autour de ce Mukhayyam. Et bien, pour que personne ne sorte. Et là, je vous ai dit, ici, qu'est-ce qu'ils font? Le soir, ça veut dire, là on est, Yawm al-Tarwiyah, les départs demain pour Arafah. Ils regroupent tous les responsables des sociétés, voilà, ceux qui préparent, qui proposent des forfaits. Ils font un tirage au sort qui va sortir le premier de Arafah. Et ils font aussi le tirage au sort de ceux qui partent de Arafah après à Muzdalifa. Ils font les tirages au sort, c'est qui? Et après, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que tu seras parmi les premiers, tu seras parmi les premiers. S'il a décidé que tu seras parmi les derniers à quitter Mina et à quitter Arafah et Muzdalifa, c'est Qadar Allah. D'accord? Et ça, ni le guide ni le responsable, c'est le tirage au sort. D'accord? Et s'il n'y avait pas cette organisation des frères, Wallahi, c'est une catastrophe. Amen. Parce que nous, on est anarchiques. Hein. S'il n'y avait pas cette organisation, cette sévérité, je vous dis, pour Allah Moussa, c'est... Des fois, regardez frère, pour vous dire, des fois, les hujjaj font les rebelles. Wallah al-azim, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, des fois, ils dépassent, ils ouvrent, ils forcent les portes. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils se mettent sur les routes. Ils bloquent les passages. Eh bien, au lieu que normalement, ils faisaient des allers-retours et la chose, elle est finie en 3 heures, 4 heures, Wallah, une fois, on est resté à Muzdalifa jusqu'à 10 heures du matin. Pourquoi? Parce que au moment qu'il y a du monde sur le chemin, eh ben les bus ne se déplacent pas. Et ça, c'est les pèlerins, c'est pas les autorités. Hein. Ah, c'est les pèlerins. D'accord? Alors, par rapport à ça, et tout est filmé, les frères. Il faut savoir maintenant que le hajj qui joue le rebelle, ça passe pas comme avant. La moindre des choses, tu seras privé de repartir à Al-Hajj ou à la Umrah pendant un moment. Là maintenant, ils sont vraiment khalas. Alors il faut faire très très attention par rapport à ça. On a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé d'abord par Namira. Marra bi Namira. والوقوف بنمرة إن تيسر فهو من السنة وإلا
نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعدما زالت الشمس رحل إلى عرنة. Ça aussi c'est un lieu. هذا قريب عرفة يعني juste limite et tu rentres à Arafah. Et c'est là où le prophète صلى الله عليه وسلم a fait son serment. هنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها وهي قبيل عرفة وفيها يخطب الإمام أو نائبه خطبة تناسب الحال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est là où il fait un serment. C'est qui? L'imam اللي في المجموعة ou vous écoutez directement la khutbah de Namira, Masjid Namira. Et même par rapport à ça, les frères, il y a ceux qui partent à Namira et après, des fois ils ne savent pas comment rentrer, ils se perdent, ils ne savent même pas est-ce qu'il est à l'intérieur de Arafat ou pas. Ya akhi, pour une sunna, tu vas risquer un pilier pour une sunna. Et le problème c'est quoi? C'est quand des gens ramènent leurs parents, wallah, ils ramènent son père, alors que son père mesquine, il a du mal à marcher, il karaklo ma'ahu yiddi. Et des fois il arrive là-bas, il ne peut même pas rentrer. Wallahi alladhi la ilaha ghayru. On a eu deux cas, des personnes âgées, yani limite, qadar Allah subhanahu wa ta'ala, que le terme il était là. Et ils ont failli passer. Pourquoi? Lui il avait 20 ans. Il a ramené son père qui avait 70 ans, il l'a mis comme ça directement pendant toute la khutbah de Namira. Il était comme ça exposé au soleil. Et il est revenu, insolation, vomissement. Tu vas faire comment? Comment il va terminer ce hajj là? Et on n'arrêtait pas de dire les frères, Barakallahu fikum, restez ici. Pourquoi vous n'écoutez pas? Si c'était si facile, on aurait pris tout le groupe pour Ruh directement là-bas. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-khutbah. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر قصرا وجمعا. Et là on va voir après. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ويصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين. يعني on fait l'appel à la prière. Iqama, on prie الظهر 2 unités de prière. Après on refait l'Iqama et on fait Al-Asr 2 unités de prière. Regardez, subhanallah, pour l'importance de ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé les prières à l'heure de Dhuhr. Et il a retardé le Maghreb jusqu'au Isha, juste pour consacrer tout ce temps-là à quoi? À Dua. لماذا؟ لأهمية الدعاء في هذا اليوم. Et on va voir après le mérite de الدعاء يوم عرفة. كما في حديث جابر ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. قال الشيخ سليمان رحيلي في هداية السالك قال يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا ويصلون جماعة ولو في مخيمهم. يصلي أهل هذا المخيم جماعة وأهل هذا المخيم جماعة وإذا أمكنهم أن يصلوا مع الإمام أو نائب الإمام أمير الحج أو من أنابه أمير الحج فهذا أفضل. لكن يصلون الظهر والعصر جماعة ولو في مخيماتهم ولا يلزمهم السعي إلى المسجد لأن هذا يتعبهم ويجهدهم ولكن لا خطبة في المخيمات وإنما الخطبة لإمام الحج أو من أنابه إمام الحج. وأما المخيمات فيصلون فإن تيسر لهم سماع الخطبة سمعوا ذلك ولو بطريق المذياع وإن لم يتيسر لهم فخطأ ما يفعله بعض الناس من أن يقوم أحدهم خطيبا ويخطب خطبة كخطبة إمام عرفة في مخيمه. والله يفعله هذا كثير الله المستعان.
Qu'est-ce qu'on faisait toutes ces années? On ramenait une radio et on écoute le khutbah. Dès qu'on termine le khutbah dès qu'on classe la diffusion de la khutbah est terminée, on se lève et on fait l'adhan, on prie al-dhuhr et après on prie l'asr. Walhamdulillah. Donc le Cheikh Abdel Mohsen Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit qu'à Arafah, les pèlerins accomplissent les prières de Dhuhr et celles de l'Asr au début du lourd de Dhuhr. يعني في وقت صلاة الظهر. Dès que وقت صلاة الظهر commence, on fait la prière de Dhuhr et l'Asr. Bien sûr, en les raccourcissant. On fait 2 unités de prière, 2 unités de prière, en les regroupant avec un seul adhan. On fait un seul adhan, on fait iqama pour le Dhuhr. Après, par la suite, une fois qu'on a achevé Salat al-Dhuhr, on a fini Salat al-Dhuhr, on fait l'iqama et on fait l'Asr. Et ça, c'est pour une sagesse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a fait cela? Pour que le Hajj il se consacre au dua. Comme c'est mentionné dans le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Il est recommandé à l'imam ou celui qui le remplace, et là, ce n'est pas l'imam qui dirige la prière dans l'attente. Il est recommandé, on continue ce qu'il dit Cheikh Abdel Mohsen, il est recommandé à l'imam ou celui qui le remplace de faire un serment aux gens avant les prières de Dhuhr al-Asr, sans lequel, ou dans lequel, il clarifie ce qu'il reste des règles du Hajj et autres. Prenons en cela l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a fait le khutbah ce jour-là. Cheikh Abdel Mohsen, Cheikh Suleiman, en commentant cette parole de Cheikh Abdel Mohsen, il dit: les pèlerins prient à Arafah, la prière de Dhuhr et celle de l'Asr réunies et écourtées. À l'heure de Dhuhr, ils les accomplissent en groupe, même dans leur campement. Et ce qui se fait. Ainsi, les pèlerins de ce campement prient en groupe, ceux d'un autre, ils prient en groupe, etc. S'ils ont la possibilité de prier avec l'imam ou son représentant, c'est-à-dire que l'émir du pèlerinage désigné par l'autorité, le gouverneur, cela est préférable. Après, on a dit tout à l'heure, c'est préférable, mais sur le plan pratique, c'est impossible. Ah, les frères, il y a des millions de personnes, hein? Des millions. Comment voulez-vous, subhanallah, le masjid kamel, il va contenir, impossible. En plus, il y a mashaqqa encore. Mais ils peuvent tout de même prier Dhuhr al-Asr en groupe dans leur campement, sans être obligés d'aller jusqu'à la mosquée, car cela les fatiguerait et les épuiserait. On peut vous en citer des anecdotes. Wallahi, subhanallah, les gens, on les conseille. Aujourd'hui, c'est le jour de Arafah, c'est le jour de l'Hajj. Reposez-vous, consacrez-vous. Non, de tête. Des fois, Wallah, ils demandent non, on a vu que chaque groupe, il a un émir de voyage. Et tu dois, écouter les consignes. Tu dois demander l'autorisation. Et lui, il va te dire, il va te conseiller. Ça sert à rien, tu vas te fatiguer. En plus, il vient avec peut-être son épouse, sa mère, son père, etc. Il va les épuiser. Il arrive là-bas, il n'y a pas de place. Il ne trouvera jamais de place. Donc il va se retrouver à l'extérieur, la chaleur, le soleil. Après, Meskin, il va ramener son père le soir, Meskin Meyit. Inch'Allah, il ne prend pas l'ism pour ça. Donc, Cheikh, il dit, il reviendrait fatigué et épuisé. Cependant, il n'y a pas de prêche dans les campements. On ne fait pas de prêche dans les campements. Allah, on a vu des soi-disant prédicateurs qui vont à l'encontre de, subhanallah, de la sunna et de ce qui est recommandé. Wallahi, c'est vrai les frères. 1 heure de khutbah. Et il se dit, moi je suis un prédicateur, da'i, talib ilm, etc. Donc, il n'y a pas de prêche dans les campements. Le prêche est réservé à l'imam de l'Hajj. Je connais l'imam de l'Hajj.
ou ce qui est désigné pour cela. C'est les autorités qui désignent une personne pour faire le khutbah. C'est lui l'émir du Hajj. Donc, quant au campement, ils se contentent de prier. Si cela leur est possible, ils écoutent la prêche. Alhamdulillah, depuis presque 25 ans, c'est ce qu'on fait. On ramène une radio, on se met sur la fréquence, on branche ça sur les haut-parleurs. Grâce à Allah et à Abdelmalek Al-Pijazé, notre ingénieur, c'est lui qui nous installe tout ça, qu'Allah le récompense. Et puis tout le monde écoute Al-Khutbah, masha'Allah. Et une fois qu'on a fini le Khutbah, on a écouté, on fait l'adhan, on fait Salat Ta'ana bi adhan wa iqamatayn. Donc si cela leur est possible, ils écoutent le prêche même par haut-parleur, une radio, et si cela n'est pas possible, il est incorrect que certains parmi eux se lèvent pour prononcer un sermon, un prêche similaire à celui de l'imam de Arafah. والأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين. غير الحاج يستحب له الصيام، أما الحاج فيستحب له الإفطار، لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيحي الإمام البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث، هذه زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة. ماذا تماروا؟ يعني أناس يقولون هو مفطر وآخرون يقولون هو صائم. تماروا عندها يوم عرفة، يعني اختلفوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. انظروا الفقه. فماذا فعلت أم الفضل؟ أخذت قدحا من لبن، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أنه مفطر. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموا، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وفيه رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة. هذا الرجل تمام الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صيام الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه. قال وصيام يوم عاشوراء، قال أحتسب على الله أن يكفر به السنة التي قبله. قال وصيام يوم عرفة، فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. هذا الحديث في مسلم، وفي لفظه عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. Il est préférable également aux pèlerins, le jour de Arafah, de ne pas être en état de jeûne, pour qu'ils se renforcent pour l'évocation et l'invocation en ce grand jour, et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même stationné à Arafat en n'étant pas en état de jeûne. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari ainsi que l'authentique de l'imam Muslim, d'après al-Fadl bint al-Harith, l'épouse de son oncle al-Abbas, radiyallahu ta'ala anil jami', qui a dit, yani al-Fadl, a dit que des gens débattirent, ils ont eu un débat entre eux, durant le jour de Arafat, devant elle, au sujet du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent, ils jeûnent. D'autres, ils disent, ils ne jeûnent pas. Alors, pour statuer, radiyallahu ta'ala anha, au lieu de répondre à un tel ou un tel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé un récipient de lait, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bu. Donc, khlas, amr wadih. C'est statué. Donc, il n'était pas en état de jeûne. Et
quant aux autres que les pèlerins, ceux qui ne sont pas sur place et qui n'ont pas fait le hajj, ne font pas le hajj. Cela, il leur est préférable de jeûner ce jour, parce que c'est un jour méritoire. Et le jeûne, le jour de Arafat, il est méritoire aussi. Il leur est préférable de jeûner ce jour-là, qui est le meilleur jour à jeûner à titre surrogatoire, du fait du hadith d'Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu, où il dit, et le prophète fut questionné sur le jeûne du jour de Arafat. Et le hadith en entier, une personne est venue interroger le prophète sallam sur le jeûne du lundi. Le Nabi sallam de répondre, c'est ce jour-là, c'est mon jour de naissance, le lundi. Il lui a dit, la personne toujours en le questionnant, et le jour, Yom Ashura. Il a dit, j'ose espérer auprès d'Allah que ce jour-là expie les péchés commis antérieurement. Et l'autre, de continuer, il interroge le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le jour de Arafat. Et c'est là qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, j'ai espoir auprès d'Allah qu'il expie l'année qui le précède et l'année suivante. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ويكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبلا القبلة، وإن استطاع وتيسر له أن يستقبل ما يسمى اليوم بجبل الرحمة والقبلة فأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فيستقبل القبلة في الدعاء، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء، ويسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه وتعالى ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده لأنه لم يأتي دليل على ذلك، ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا ولا الصلاة عنده. تجد بعض الجهال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف عند الصخرات عند قدم الجبل، لم يصعد إلى المكان الذي يصعده الناس اليوم، فلم يصعده ولم يأمر بصعوده، وإنما يفعل ذلك الجهل، فينبغي أن يعلموا السنة. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك، قال الشيخ حفظه الله: المسمى بجبل الرحمة، ولم يقل جبل الرحمة، لأن هذا الاسم لا أصل له، وإنما اسمه جبل إيلال على وزن هلال، وسماه بعض العامة جبل الرحمة، حتى جعل ذلك بعض العوام يعتقدون أن الرحمة تنزل على هذا الجبل أولا، وهذا غير صحيح. وقديما كانوا يرقون الصخور العظيمة، وربما سقط بعضهم وانكسر، وهذا يقع. وصعود الجبل على وجه التعبد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب بعيره خلف الصخرات ولم يصعد الجبل، وما شرع لنا أن نصعد الجبل. وبعضهم يصعد عند هذه العلامة فوق، ويضع 7 حصيات فوق بعض ويقول تجلب الرزق والولد. قال أعوذ بالله، شر عظيم. إلزم في عرفة الأرض، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولا تشتغل بكثرة الحديث مع رفقة السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يألف ويؤلف صلى الله عليه وسلم، لم يشتغل بالحديث في عرفة، حتى مع أبي بكر وحتى مع عائشة أحب الرجال والنساء إليه. ووقف صلى الله عليه وسلم على بعيره رافعا يديه مستقبلا القبلة يبتهل إلى الله يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم وقف
على بعيره. هنا الوقوف قلنا لا يظن الظن أنه يقف على قدميه، وإنما هو المكوث في عرفة. فوقف صلى الله عليه وسلم على بعيره رافعا يديه مستقبلا القبلة يبتهل إلى الله يدعو، ما اشتغل بكلمة واحدة في عرفة. ولذلك السنة أن الإنسان في عرفة لا يتكلم مع الناس. نعم، يسن للإنسان في عرفة أن لا يتكلم مع الناس، لا نقول إنه حرام، لا، لكن السنة أن لا يتكلم مع الناس إلا لحاجة، فهذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ والنصيحة كل واحد الذي يحفظ الأدعية يدعو بما ورد من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يستعين بكتاب للأدعية، يأخذ مصحف وكتاب للأدعية ويلزم مكان وينسى أن حوله ناس، يشتغل في هذا الوقت بالدعاء والإلحاح في الدعاء والذكر والتلبية، وحتى إن قرأ قرآنا فحسن حتى تغرب الشمس، لا يشتغل بشيء آخر. والله رأينا من ينام كل هذا الوقت، وإلى الله المشتكى. وأعظم من هذا، أما الاشتغال بالحرام فتلك طامة. بعض الحجاج يشتغلون بالغيبة والكذب والنميمة في عرفة، وربما اتصل أحدهم بامرأته، والآن هذه الجوالات صارت مصيبة على الناس. ربما هو في عرفة يتصل بامرأته ويتحدث معها بما هو ممنوع. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع، وهو أيضا كل ما يقال للزوجة، هذا لا يفعل في الحج وهو محرم. قال وهذا من الرفث الممنوع. قال يتصل بامرأته ويتحدث معها بما هو ممنوع، يحدثها عن الحب واشتياقه لها وهو في مخيم عرفة. قال وهذا من الرفث الممنوع في الحج. فينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في هذا اليوم العظيم ويمتنع من كل حرام، ويسن له ألا يشتغل إلا بما يقربه إلى الله تعالى، إلا ما يحتاج إليه من أكل وشرب أو تكليم إنسان لأمر فيه حاجة، أما غير ذلك فلا يشغل وقته. والله هذا وقت ضيق جدا، كيف تصرفه فيما لا ينفع؟ Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah Ta'ala, il dit que la station se fait n'importe où à Arafat. Elle se fait n'importe où à Arafat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Waqaftu hahuna, j'ai stationné ici, wa kullu Arafati mawqif. Et tout Arafat est une station. Le hadith, il est clair. La station se fait n'importe où à Arafat, en direction de la Qibla. Mais la sunna de se diriger vers la Qibla, vers le dua. Il est recommandé aux pèlerins de prononcer abondamment la talbiya, d'évoquer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ce grand jour. Il doit implorer Allah et insister avant de continuer les travaux. Vous savez pourquoi les gens ils sont insouciants? Ils sont distraits ce jour-là. Dans les futilités, on parle de n'importe quoi, on discute, on se pavane. À votre avis, c'est quoi? Il y a une raison. Hein? Oui, l'ignorance, mais l'ignorance de quoi? Hein? Je viens de le dire, hein? Ce grand jour. Il ne médite pas, mais subhanallah, c'est un grand jour, c'est un jour immense, grandiose. هذا هو الحج. النبي صلى الله عليه وسلم lui-même, il s'est consacré à implorer son Seigneur. Les compagnons, pareil. Et nous, on traverse des milliers de kilomètres pour arriver à cet endroit-là, après par la suite pour discuter, pour se pavaner, etc.
Et c'est ça la cause, au fait. Donc, il doit implorer Allah, insister dans ses invocations en lui demandant le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Cela faisant, il agrée son Seigneur en faisant cela, en repoussant le shaitan. Il ne le lâche pas. Il ne va pas le lâcher. Mais la personne qui se remémore, voilà, il est dans un endroit béni, c'est un grand jour, il doit se consacrer à ceci et à cela. Là, il repousse les insultations de shaitan. Il essaie de prendre le dessus sur le shaitan. Et il l'humilie. Lui, il le pousse à la désobéissance, à la distraction, etc. Mais le serviteur, il fait le contraire. Il est là avec servilité, il implore son Seigneur, etc., etc. Donc il repousse, il humilie shaitan. Il lui montre de sa part, on est le serviteur, il montre à ce shaitan, il montre de sa part ce qui lui fait du mal et l'attriste. D'ailleurs, il a été rapporté un hadith que ce jour-là, il n'y a pas un jour où le shaitan, voilà, il est humilié, vil, haqir que ce jour-là. Pourquoi? Il dit, j'ai passé toute l'année à les égarer, à les distraire, à les ça, à les ça. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, ce jour-là, il pardonne à tous les pèlerins. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ils seront repentant à Allah, d'un repentir sincère, par laquelle il abandonne les péchés et les désobéissances. Il ne doit pas occuper son temps en ce jour sublime à se promener et se pavaner à Arafat, à aller escalader la montagne dite de la miséricorde. Car il n'y a aucune preuve à ce sujet. Monter sur le mont de la miséricorde, comme il l'appelle, n'est pas une pratique légiférée. Et ce, par consensus des savants de l'islam. Ni d'y prier, car le prophète ne l'a pas fait ni ordonné. Ceux qui le font sont des ignorants. Il est donc nécessaire d'enseigner et apprendre la sunna à ce sujet aux gens. Sur Suleiman, en commentaire, il dit le lieu qu'on appelle Jabal al-Rahma, la montagne de la miséricorde. Et Cheikh, il a dit la montagne de la miséricorde, car ce nom, il n'a pas dit la montagne de la miséricorde. Cheikh Abdel Muhsin, même, subhanallah, les termes ils sont importants. Il a dit le lieu qu'on appelle. Le lieu qu'on appelle, c'est-à-dire que les gens appellent. Et il dit, le Cheikh il n'a pas dit la montagne de la miséricorde. Il a dit le lieu où les gens appellent mosquée de la miséricorde. Et il a dit, ce nom n'a aucun fondement dans la religion. Cette appellation n'existe pas. Jabal al-Rahma. C'est qui l'a appelé comme ça? C'est des gens. À la base, son véritable nom, il s'appelle Hilal, Jabalou Hilal. C'est son nom d'origine. Mais les ignorants parmi les gens, ils l'ont appelé Jabal al-Rahma. Donc certains gens du commun l'ont appelé la montagne de la miséricorde. Au point que certains croient que la miséricorde descend d'abord sur cette montagne, ce qui est faux. Autrefois, les gens escaladaient d'énormes rochers. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a escaladé? Est-ce que les compagnons ils l'ont fait? Est-ce qu'il y a un des imams, il a dit que c'était méritoire, il a un certain mérite de l'escalader? Personne. Et vous voyez les frères, les gens, hommes, femmes, âgés, jeunes, tout le monde a rouillé le monte. Et wallahi, subhanallah. Il y a eu des morts dans cette montagne. Hein. Ça glisse, et il tombe, c'est des montagnes, c'est des rochers. Et il glisse, boum, salam alaikum wa rahmatullah. Allez, ramenez-le devant. Donc autrefois, les gens escaladaient. Cheikh, il dit autrefois, mais jusqu'à maintenant, on les voit. Maintenant, on sait très bien que l'être humain, il est curieux. On le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Et le groupe, on les ramène. On les ramène, on dit voilà, c'est bon. Achetez des glaces ou c'est tout.
Ils sont curieux. Ah, ya Sidi, venez voir. هذا هو الماء يسمى تتار. Vous avez vu, c'est bon? Aïe. Donc autrefois, les gens escaladaient d'énormes rochers, certains tombaient et se blessaient, il disait cher. Monter sur la montagne dans un but d'adoration est une innovation. C'est encore plus grave. C'est que les gens ils croient qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu ici. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu ici sur sa monture, il est là, mais il n'est jamais monté sur la montagne. Les compagnons ne sont jamais montés. Il n'a jamais dit qu'il y a une certaine vertu, un certain mérite de Hadal Jabal. Non. Donc monter sur la montagne dans un but d'adoration, si la personne croit que c'est en faisant cela, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration, le cheikh il dit ça c'est une innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté sur son chameau derrière les rochers et n'a pas gravi la montagne. Et il nous a jamais été prescrit de le gravir. Certains montent jusqu'au sommet. Ils au risque de tomber. Et certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils déposent 7 cailloux. Ils ramènent 7 cailloux, ils les déposent en disant que cela attire subsistance et de la progéniture, les enfants. Allahu Akbar. هذا شكون؟ هذا حاج. النبي صلى الله عليه وسلم واش قال؟ جابر أهل باش؟ بالتوحيد. هاو التوحيد عندنا نحن. هاو التوحيد عندنا نحن كما قال. Et il monte sur cette montagne et il place des cailloux comme quoi يعتقد que هذا il va lui ramener de la subsistance. Ah, de toute façon, la désobéissance, elle est amplifiée dans des lieux et dans des moments méritoires. Quand on fait une désobéissance, le haram par exemple, c'est pas quand tu fais une désobéissance ailleurs. Quand tu fais une désobéissance, l'ashhur al-hurum par exemple, du mois sacré, la désobéissance, le péché, il est amplifié. Bien sûr. En plus, regarde, du shirk, c'est encore plus grave. C'est-à-dire le kufr. Comment annuler? Je n'ai pas compris le sens. Hein? C'est ça? Le shirk, il n'annule pas que Arafat. Il annule ton voyage. Non, regardez, subhanallah, les savants, comment ils sont magnanimes, comment, subhanallah, ça les chagrine. Pourquoi ils racontent tout ça, le mashaykh? Parce que ça leur fait mal. Ça les chagrine de voir, subhanallah, l'umma, la communauté. Et vous vous rendez compte, Yawm Arafat, il va monter sur une montagne. On lui a pas demandé de l'escalader, de la gravir. Mais encore plus grave, يعتقد أنه فيه تعبد. Plus grave encore, il fait du shirk. Et il dit, voilà, certains, ils prennent des cailloux, ils les mettent un sur l'autre, soi-disant, ça attire de la subsistance et les enfants, et shirk, il dit qu'Allah nous préserve. C'est un grand mal. Reste sur la terre de Arafat, dit shirk, il conseille, et attache ton cœur à Allah, le Très-Haut, sans t'occuper de trop parler avec tes compagnons de voyage, même tes amis, l'imshawa fil hajj. C'est pas le fait que tu leur tournes le dos, non, mais consacre-toi. Normalement, mutuellement, s'ils te voient distrait, Alan, taqillah, c'est un jour. Tu vois, tu dis taqillah, profites-en. Ah, c'est pas, il va t'entraîner ou toi tu rentres. Non, subhanallah, même ton compagnon de voyage, allez, on se met à l'écart et c'est un jour. Moi, qu'est-ce que je disais par rapport au Hujjaj? Je leur disais pour ce jour-là, je dis là, soyez égoïstes. Chacun y pense à soi. Chacun y pense à sa personne. Par rapport à Dua, Yawm Arafat, ne rate pas cette occasion. Là, pense qu'à toi. Pense à ta famille, pense à tes parents, pense aux musulmans. Mais chacun, il prend un coin, il oublie qu'il est dans la tente. Oublie que tu es avec une compagnie. Tu es avec Ad'iyah, Qira'at Qur'an, face à l'Qibla, et oublie qu'il y a des gens autour de toi.
Donc le cheikh il dit reste sur la terre de Arafat et attache ton corps à Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, sans t'occuper de trop parler avec tes compagnons de voyage. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le plus sociable des hommes, il ne s'est pas occupé de discussions à Arafat. Le plus magnanime. Alors qu'il était enseignant. Là, c'était leur enseignant, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne s'est pas occupé de discussions à Arafat, même avec Abu Bakr et Aïcha, les plus aimés de ses compagnons et parmi ses épouses. Il s'est tenu sur son chameau, levant les mains, tourné vers Al-Qibla, implorant Allah Azza wa Jal en prière, sans prononcer une seule parole hors de l'invocation. C'est pour cela que la sunna est que l'homme ne parle pas à Arafat, sauf par nécessité. Quand on dit il ne parle pas, c'est ce qu'on vient de dire. Il passe son temps à papoter des futilités qui ne servent à rien. On ne dit pas que cela est interdit de parler. Non, mais la sunna est de ne parler que pour un besoin. C'est ce que montre clairement l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, quant à se livrer à des péchés, ça c'est un désastre, il dit Cheikh. Ça c'est un désastre. Certains pèlerins s'occupent de médisance, mensonges, calomnies. Peut-être ça vous étonne ça, d'entendre ça. Vous allez vous dire, mais qui va chez le Hajj, في عرفة يغتاب ويدخل في النميمة ويدخل في الكذب. Ça vous étonne ou pas? Ça vous étonne pas? Il peut. Et malheureusement, il y en a qui le font. Donc, certains pèlerins s'occupent de médisance, mensonges, calomnies et peut-être même appellent leurs épouses. Là, quand je vous dis هذا نعمة صح, ولكن l'utilisation. Comment il l'utilise ça? Ça c'est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jalla. Mais l'utilisation, comment on l'utilise? Pour le khair ou le shar? Le cheikh il dit, et aujourd'hui avec les téléphones portables, certains, il appelle même son épouse. Il joue son ami, haram. Mais regardez Shaitan comment il l'attire, comment il appelle son épouse. Et aujourd'hui avec les téléphones portables, c'est devenu un véritable fléau. Et il se peut que l'un d'eux soit à Arafat, qu'il appelle son épouse. Oh subhanallah, yani, t'as pas yani, waqt, hein, autre que Arafat pour appeler ton épouse. Il y a ce moment-là, il n'y a que ce moment-là, yani, subhanallah. Donc il appelle son épouse, il lui parle d'amour et de désir alors qu'il est dans le camp de Arafat. La ilaha illallah. Cela fait partie des choses interdites. هذا من الرفث. والله سبحانه وتعالى, vous avez entendu le verset. فمن فرض فيهن الحج فلا إيش؟ فلا رفث. الرفث c'est les propos futiles. والرفث, ce soit l'acte lui-même ou les propos. يعني c'est ce qu'on appelle les préliminaires entre guillemets. هذا لا يجوز. Pendant le Hajj, l'homme doit se surveiller, il dit Cheikh Abdel Mohsen, l'homme doit se surveiller lui-même en ce jour immense, éviter tout ce qui est haram. Et il est recommandé de ne s'occuper que de ce qui rapproche d'Allah, sauf en cas de besoin, comme par exemple manger, boire ou parler par nécessité. Ça, il n'y a pas de mal. Mais sinon, c'est à éviter. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'organisation. في منى وفي عرفات. À Mina et à Arafat. Les femmes, elles sont dans des tentes séparées et les hommes dans des tentes ensemble. Avant, on disait et on faisait la réflexion par rapport à Barakallahu fikoun, mes sœurs, nos mères, faites attention, ne passez pas le temps à parler des gens. Profitez. Et maintenant les femmes et les hommes, les deux. Wallahi, hatta al-rijal. Avant, ça caractérisait plus les femmes. Et autre remarque, ne laisse pas le manque de confort te faire rater cette occasion.
On a vu des fois, parce que la clim elle marche pas, خلاص قلبت راح عرفة. Il oublie Arafat. Pour lui, il fait chaud. Normalement, tu dois t'adapter. S'il arrive là-bas, il y a une coupure d'électricité. Et ça arrive. Il n'y a pas de climatisation dans la tente. Est-ce que c'est pour ça que tu vas rater cette occasion? Je vous dis ça pourquoi? C'est par expérience. On a vu certains, khalas. Et après, ils commencent à quoi? À crier, ou ramener le réparateur. Ou c'est quoi ça? Où est le temps? Ya khayya. Arafa. Ah, c'est le moment de faire des doigts. Vous allez voir, subhanallah. Regardez, le mérite. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن الحاج في هذا اليوم لا يزال يذكر الله عز وجل، يدعو، يستغفر الله سبحانه وتعالى، يكبر، يقرأ القرآن إلى أن تغرب الشمس. Il consacre tout ce temps-là à faire des invocations, à invoquer Allah Azza wa Jal, lire le Coran, faire des adhkar, jusqu'à quoi? Jusqu'au coucher du soleil. Tout ça c'est pourquoi? راجيا أن يجعله الله عز وجل من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة. Juste par espoir, il espère avoir cette récompense qui soit parmi les affranchis, ces serviteurs qu'Allah Azza wa Jalla a affranchis du feu de l'enfer ce jour-là. Et de qui Allah Azza wa Jalla se vante auprès de ses anges. في اليوم هذا النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith il dit ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. Il n'y a pas un jour où Allah Azza wa Jal affranchit le plus des gens de l'enfer comme le jour de Arafat. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. Allah Azza wa Jal s'approche des gens de Arafat. Et il se vante de ces gens-là auprès de ces anges. فيقول ماذا أراد هؤلاء. Il leur dit qu'est-ce qu'ils veulent cela. Et si vous vous rappelez le hadith de Abdullah ibn Umar, regardez ce hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم par rapport à le hadith de الثقفي والأنصاري. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم par rapport à Arafat. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. كيف سبحان الله يفوت الشخص هذا الفضل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au hadith rapporté par l'imam al-Tabarani d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, les deux hommes, l'Ansari et al-Thaqafi, qui sont venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au mérite des rites, il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, et quand à ta station l'après-midi à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala il descend au premier ciel et il vante ses anges en disant mes serviteurs me sont venus ébouriffés de toutes contrées lointaines espérant mon paradis. Si leurs péchés sont au nombre des grains de sable ou de gouttes d'eau de la pluie ou de l'écume de la mer, je les leur pardonnerai. Repartez mes serviteurs, vous avez été pardonnés ainsi qu'à ceux dont j'ai agréé l'intercession. Comment une personne, subhanallah, expose ce mérite-là à l'annulation? Qui va? تنبيهات. المراد بالوقوف بعرفة أن يكون بها وقت الوقوف ولو لحظة.
أو مارا أو نائما أو قاعدا، ولا يلزم الوقوف على قدميه، وقد وقف صلى الله عليه وسلم في عرفة راكبا. وجزى الله خيرا السلطات هناك، ماذا يفعلون؟ المرضى الذين يكونون في المستشفيات يأتون بهم في سيارات الإسعاف، فيبقونهم في عرفة وقت يسير ثم يرجعونهم إلى المستشفيات حتى يحققوا هذا الركن العظيم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت اليوم عليها علامات ولله الحمد، لئلا يقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، يعني هذا كل وقت. هذا لمن؟ الأصل إذا وقف من بعد الزوال ينفر من عرفة إذا غربت الشمس. الآن من وصل بعدما غربت الشمس، فوقت الوقوف من رحمة الله أن مده إلى الفجر من يوم العيد. قبل أن يقف قال: ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه: فإذا طلع فجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان اشترط عند إحرامه حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط تحلل بعمرة، وإن كان معه هدي ذبحه، ويقضي من قابل ويهدي. فإن لم يجد هديا صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لأهله. وهذا قول كثير من أهل العلم. واختار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عدم وجوب القضاء من قابل إلا إذا لم يقضي حجة الإسلام بعد، يعني إذا كان هذا حج إسلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه حج إسلام والله حج نفل، من شرع في النسك ثم حيل بينه هذا ماذا يفعل؟ يأتي إذا فاته الحج هذا عليه أن يقضيه من قابل. وأما أول وقت الوقوف بعرفة فمن طلوع فجر يوم عرفة، لحديث: ومن وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، والأحوط أن يكون بعد الزوال. ومن وقف نهارا وانصرف قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلة النحر. ومن لم يصل عرفة إلا ليلة العيد وقف وأجزأه ولو مرورا بها، حديث عروة، ثم يدفع إلى مزدلفة. وإذا كان الوقوف بعرفة في يوم جمعة فقد اجتمع عيدان. وقد زعم بعض الناس أنها تعدل 70 حجة أو 72 حجة، وليس هذا بصحيح. بعضهم يقول إذا كان يوم عرفة وافق يوم جمعة اجتمع فيه عيدان، فهذا الذي يحج في هذه السنة كأنه حج 70 أو 72 حجة، وهذا كله لا أصل له. Quelques remarques, Inch'Allah, importantes par rapport à Arafat. On va les faire vite fait, Inch'Allah. Donc, être présent à Arafat signifie quoi? C'est trouver pendant le temps de stationnement, même pour un instant. Que ce soit en marchant, en étant assis, en dormant, hein. Et il n'est pas obligatoire de rester debout. Quand on dit station debout, ce n'est pas le fait de rester debout toute la durée. Non, c'est le fait de stationner. Et il n'est pas obligatoire de rester debout, et le prophète sallam est resté à dos de sa monture. Celui qui se tient à Arafat doit s'assurer d'être dans les limites géographiques, bien marquées, car se tenir en dehors de Arafat rend le hajj invalide. Le temps de la station à Arafat dure jusqu'à l'aube du jour du sacrifice, Yawm al-Eid. Celui qui ne s'y tient pas avant l'aube a manqué son hajj. S'il avait posé une condition à l'entrée en état de sacralisation, il s'est libéré sans pénalité. Il n'y a pas de compensation. Sinon, il passe à l'état de la Umrah. Sacrifie une bête, si l'on avait prévu une, refait son hajj une autre année et offre une compensation.
S'il ne peut pas sacrifier, qu'il jeûne 10 jours pendant le hajj et 7 jours à son retour. 3 jours, l'ensemble 10 jours. Le Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, a choisi la version dans laquelle le rattrapage n'est pas obligatoire, à condition que c'est le hajj de l'islam, l'obligatoire. Et d'autres savants, beaucoup de savants, sont sur l'opinion qu'il doit refaire ce hajj, qu'il soit obligatoire ou le hajj de l'islam. Le début du temps de la station Arafat commence au lever de l'aube du jour de Arafat, selon le hadith, quiconque s'est tenu à Arafat de jour ou de nuit, son hajj est valide, mais par prudence, il vaut mieux y être après le zénith, hada wa sunnah. Celui qui quitte Arafat avant le coucher du soleil doit offrir un sacrifice. Pourquoi? Parce que là, il dit c'est un wajib. S'il ne revient pas la nuit. Celui qui n'atteint Arafat que durant la nuit, il y a un empêchement. La nuit du sacrifice, il s'y arrête même brièvement, même un laps de temps. Son hajj est valide. Il part ensuite vers Muzdalifa. Et enfin, si la station à Arafat a lieu un vendredi, comme c'est le cas du pèlerinage du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a alors deux fêtes ce jour-là, Wouqouf Arafat et le Jumu'ah. Mais certains ignorants, incultes, prétendent que cela équivaut à 70 ou même 72 pèlerinages. Allahu Akbar. Aussi facile que ça. Et bien sûr, c'est un avis farfelu qui ne tient pas la route. Allahu Ta'ala. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demain, Inch'Allah, on continue le mérite du jour de Arafat. Et après, s'il y a des questions, Inch'Allah.